morning children. How are you? I hope you fine. In the last class we discussed about the lesson that is The Boy Who Asked for More, written by Charles Dickens. Shall we check the previous knowledge? Where was Oliver Twist born? Oliver Twist was born in a poor house in a countryside. So when was Oliver born? Oliver was born in winter in 1837. What happened to the mother as soon as the child was born? What happened to the mother as soon as the child was born? Yes, when the boy, as the child took his first breath, the mother was lost. She passed away. She died. Next, what did mother look like when she alive? Mother was young. She was a good-looking woman, and we come to know that before she died, she walked for miles. Who was Mr. Bumble? Mr. Bumble was a town leader. How did Bumble treat the children in the poor house? Yes, Bumble stirred the children and he ill-treated the children at the poor house. Who brought Oliver to the trouble at the end? Yes, Oliver's companion who were in the poor house brought him trouble at the end. What did they pursue? They pursued it to ask for more. What he asked for more? ಏನು ಕೇಳಿದ ಅವನು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಕೇಳಿದ ಅಂತ? No. In today's class we know that what he asked for more. Shall I read the lesson? Open the page 61, page number 61 and follow clearly. It happened one evening at supper time. The children were fed in a large stone hall with a big metal basin at one end. The master stood by the basin and served each child with a small bowl of watery gruel. Boys generally have excellent appetites. Oliver and his companions were always hungry and never given enough to eat. That evening, one of the bigger boys stated quite clearly that unless he had an extra bowl of gruel, he would most certainly eat the boy who slept next to him. He had a wide and hungry eye, so the smaller boys believed him. The council was held. Oliver Twist was appointed to walk up to the master after supper and to ask for more. The gruel was served out and was quickly swallowed. The boys whispered among themselves and forced Oliver to go. He advanced to the master, bowl in hand, and said in a little frightened voice, "Please, sir, I want some more." The master was a fat, healthy man, but he turned very pale at this. "What?" he said, as if he could not believe his ears. "Please, I want some more." The master aimed a bowl at his head, seized him by arms and shouted for the beadle. Who was the beadle? Bumble. Mr. Bumble rushed into the room in a great excitement and was filled with horror when he heard of Oliver's cry. "Ask for more," he exclaimed. "I never heard of such a thing. Depend on it, this miserable boy will be hanged." As a punishment for his greed and boldness, Oliver was immediately locked in a room to spend the night alone. Early next morning, a notice was pasted on the outside of the gate offering a reward of £5 to any man or woman who would take Oliver Twist
the boy was come to trouble at the end. See, let's say have the new words in the context. Watery gruel means liquid food. ಗಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರದ ಆಹಾರ, ತುಂಬಾ ನೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಟೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ತುಂಬ ಹಸಿರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ poor house, we already know in the yesterday class, building where poor people or children are maintained at a public expense. Public expense ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೂರ್ ಹೌಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉದ್ವೇಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರರ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಯರ್. ಹಾರರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಯರ್. My brother watched a horror movie at last night and he became very fear. He became very afraid. Next, suffer. Suffer means last meals of a day. Last meals of a day. ಒಂದು ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು, ಆ ದಿನದ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೌ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್? ಹೌ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್? ಹೇಗೆ ಅವರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋಣ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Yes, how were the children fed in the poor house? Yes, the children were fed in a large stone hall with a big metal basin at one end. The master stood by the basin and served each child with a small bowl of watery gruel. Watery gruel. So, like this, the children were fed. So, ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? I asked for more. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ ಅವನು? It happened one evening at supper time. ಒಂದಿನ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ childs were fed in usually the children were fed in a big stone hall. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಲ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿತ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮೆಟಲ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಊಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದ ಬೇಸಿನ್, ಬೇಸಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆ ಫುಡ್ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡ್, ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಪ್ರತಿ ಮಗುಗೂ ಆ ವಾಟರ್ ಗ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪುವರ್ ಹೌಸ್? ಆ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಎಸ್, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಲ್ with a big metal basin at one end. The master stood by the basin and served each child a small bowl of water gruel. Nodi, small bowl, sanna bowl alli the food was served. What was the food there? Yeah, the watery gruel was the food. ಆ ಗಂಜಿ, ನೀರಂತ ಗಂಜಿನ ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, why was a council held by the boys? Why was the council held by the boys? Why they had organized a council? ಯಾಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಸ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಪಟೈಸ್. ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅಪಟೈಟಿಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಪಟೈಟಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಹಸಿವಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇಲ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್, ವಾಟರ್ ಗ್ರೇನ ಗಂಜಿನ ಕುಡಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಪುವರ್ ಹೌಸ್ ವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹಂಗ್ರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಅಷ್ಟು ಹಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಹಸುದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ Oliver and his companions were always hungry and they were never given enough to eat. Enough means ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಗುರಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವನಿಗೆ
boys, one of the bigger boys stated quite clearly. He said clearly, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, this day, unless he had an extra bowl of gruel, unless I didn't get an extra bowl of gruel today, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು bowl gruel ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I would most certainly eat the boy who next slept to me. ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಯಾರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೋ I am going to eat that one this night. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. The bigger boy stated. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ all the boys were very afraid. So they had held a council. To get a more bowl of gruel. What we gruel? ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ bowl of gruel ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ they had a council. ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, why was the council held by the boys? The council was held by the boys to ask more gruel. Some more gruel on that day. ಸ್ವಲ್ಪ watery gruel ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. What did they decide in the end? What did they decide in the meeting, in the council? Yes, all are decided in that council. Oliver in ಮಾಡಬೇಕು, he was appointed to walk up to the master after the supper and ask for more gruel. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ they had appointed Oliver ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೋದ್ನ, ಕೇಳಿದ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. What did Oliver ask his master for? What he asked for? He asked for another bowl of gruel. ಮತ್ತೊಂದು bowl of gruel ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. He asked for another bowl of gruel. How did the master react to the request of Oliver? Yes, ತಗೊಳ್ಳ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅವನು ಕೊಟ್ನ. How did he react when the Oliver asked for more gruel? ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅವನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ? Yes, the master ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? He was said. What? Suddenly he said, what? He didn't believe his eyes. Please sir, I want some more ಅಂತ ಹೇಳಿ Oliver once again he repeated. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So how was the master? Master ಹೇಗಿದ್ದ? Yes, the master was a fat, healthy man. He was a fat and healthy man. Fat means, fat ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಪ್ಪ. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ lenient, ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So the gruel was served out and quickly swallowed. The gruel was served out. ಆಹಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಗಂಜಿನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ is a phrasal verb. Served out and quickly swallowed. Quickly they swallowed. ಕಟ ಕೂಡದೇ ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. The boys whispered among themselves and forced Oliver to go. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ the bigger boy ಗೆ, so he will going to eat the boy who slept beside him that night. So ಹಾಗಾಗಿ according to the council decision, ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿನ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ they forced Oliver to go and ask for another bowl of gruel. So he advanced to the master. Who advanced to the master? Oliver advanced to the master, bowl in hand, and he said, he had a bowl in his hand and said, in a little frightened voice, see how he was requested. Nodi, he was very frightened. ತುಂಬಾ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Frightened means fear. ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Please sir, see, he is not ordering, commanding me now. He was requesting, please sir, I want some more. Really he want for him? He want that for him? ಅವನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತ ಅದು? No, he didn't want it for himself. ಅವನಷ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. He asked some more for the bigger boy. ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So please sir, I want some more. The master was a fat man, healthy man, but turned very pale at this. When he asked this, ಯಾವಾಗ Oliver ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೋ, he was very pale. ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಪೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. What? He said, as if he could not believe his ears, because no one of the boys were asked for more gruel. ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. Now ಈಗ he come and ask for more. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ.
At that time, Oliver once again repeated, "Please, sir, I want some more." What did he ask? Just he asked a watery grape. ನೀರಿನಂತ ಗಂಜಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೇಸ್? ಹೇಗೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು? ನೋಡಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏಮ್ಡ್ ಎ ಬಾಲ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಏಮ್ಡ್ ದ ಬೌಲ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅವನ ತಲೆಗೆ ಆ ಬೌಲನ್ನು ಏನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಕಾದ ಬೌಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಏಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅವನ ತಲೆ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೀಸ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಬೈ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅವನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸೀಸ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. and shouted for the beadle. He shouted for the beadle. Who was the beadle? Yes, Mr. Bumble was the beadle. Bumble rushed into the room in great excitement. What happened? ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ he rushed means he came very quickly ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. and was filled with horror when he heard Oliver's crime. It is a crime, ನೋಡಿ, for asking more food. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ it's a crime according to the Bumble. So when he asked for more, he was very filled with horror and asked for more. He exclaimed means ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. he exclaimed, asked for more. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? I never heard such a thing. such a thing. ಇಂಥ ಪದಗಳನ್ನ I never heard, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ this miserable boy will be hanged. So for asking more, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ this boy will be hanged. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಫುಡ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. as a punishment. So what was the punishment? as a punishment for his greedy and boldness. His greedy, ಅವನ ಆಸೆ ಹೊರಟುತನಕ್ಕೆ, and boldness, ಆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ. no, really he is not very bold. ಅವನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. with a frightened voice he asked. ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. Oliver was immediately locked in a room to spend the night. ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ to spend, ಕಳೀಬೇಕಾಗಿದೆ alone in a room, ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ. he was just 8 years or 9 years old boy. ಅಂತ ಮಗು one day night ಅನ್ನ he had to spend alone in that night. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. so he was locked in a room. early next morning, ಮಾರನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ a notice was pasted on the outside of the gates, outside of the poorhouse, on the poorhouse gate. ಆ poorhouse gate ಮೇಲೆ a notice was pasted. ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಸೂಚನೆಯನ್ನ there was pasted ಅಂಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. what was that notice? ಏನದು ನೋಟಿಸ್? offering a reward of 5 pounds. 5 pound ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ 1 ರೂಪಿ 2 ರೂಪಿ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ರೂಪಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ he offered 5 pounds who can take the boy from the hands of the poorhouse. ಆ poorhouse ಇಂದ ಅವನು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 5 pounds ಅನ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. who would take Oliver Twist of the hands of the poorhouse. ಆ poorhouse ಇಂದ ಯಾರು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, he will be given 5 pounds of reward. 5 pound ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what was Oliver's crimes according to Bumble? What was Oliver's crimes? Asking for some more food was a crime according to Bumble. ಊಟ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರುಣೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ತಂದುಕೊಟ್ರು ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ asking for some more gruyere, a small bowl of gruyere, it was crime according to Bumble ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ crime ಆಗುತ್ತೆ. What did Bumble ultimately decide to do with Oliver? Yes, he wanted to send out of the poorhouse, giving a 5 pound reward. Who will take away Oliver? Oliverನ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 5 pounds ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ Oliver Twist ಲೆಸನ್ ಎಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what will happen next ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ,
ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 69 ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು framing questions for the following statements. One is done for you. Sanjay and Supriya are Radha's cousins. Sanjay and Supriya are Radha's cousins. Are Sanjay and Supriya Radha's cousins? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು SR ನೋಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Am I a teacher? Am I a teacher? I am a teacher. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Am I a teacher? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ the pet dog is called Rambo. The pet dog is called Rambo. Pet dog is called Rambo. Is the pet dog called Rambo? Is the pet dog called Rambo? ಅದೇ ರೀತಿ the children are happy. The children are happy. ಯಾವುದು ತಗೋಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ are the children happy? Are the children happy? Next, he is practicing yoga. He is practicing yoga. Which is the helping verb? The second one is. Is he practicing yoga? Is he practicing yoga? So other ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Radha likes sweet. But in this sentence there is no helping verb. Radha likes ಏನನ್ನ sweets. Helping verb ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. It is in simple present form ಇದೆ. Likes ಇದೆ. So ಅಲ್ಲಿ yes ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it has does. Do form helping verbs ಅನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Do, does, did ಅನ್ನ ಯಾವದನ್ನ do, does and did ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ do ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ರಾಧಾ ಲೈಕ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್. ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಬದಲು ಡಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಡಿಡ್ ಯಾವ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಡಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಾಧಾ ಲೈಕ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಸ್ ರಾಧಾ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ she visits her aunt's place every summer. She visits her aunt's place every summer. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಡಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು she. ಡಸ್ she ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ she. ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಡಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಎಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್. ಡಸ್ she visit our aunt's place every summer. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಂಬೋ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಂಬೋ. ಡು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಡು. ಹಾಗಾಗಿ do the children subject do the children love playing with Rambo. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ the kids practice yoga every morning. Do ಯಾವ subject the kids. Do the kids practice yoga every morning. And there are two homework ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ. You do those for your homework. homework ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ who is the speaker? ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ 7th paragraph ಅಲ್ಲಿ you will find the answer. What did he ask for more? ಏನನ್ನ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ
I think you understand the lesson, and I will share the notes with your groups. Please write your notes and learn more. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I end up my class. Thank you for watching. ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 72 ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ, ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳು, ರೈಟ್. ಈಗ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಗ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ವಿಲ್, ಶಲ್, ವಾಸ್, ವರ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ನೀವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಿ. ಸೊ ಹಿ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಕಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಸ್ ಹಿ ಅ ಟೀಚರ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್. ಅವನು ಟೀಚರಾ, ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕನ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಈಸ್ ಹಿ ಅ ಟೀಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕನ, ಎಸ್. ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ. ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್, ಅಥವಾ ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ? ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಆಮ್ ಐ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್. ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್? ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಹಾಂ, ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯು ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ, ನೀನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೂ ಡಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಯು ವಿ ದೇ ಇದ್ರೆ ಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿ ಡೂ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಈಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಆರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಆಮ್ ಆರ್ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಆಮ್ ಆರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡೂ ಡಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ಷನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೂ ಡಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಆಮ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಡಸ್ ಹಿ ಪ್ಲೇ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ. ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಶಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್. ಸೊ ಡಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಈಸ್ ಶಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ? ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ಹಿ ಅ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕನ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಲ್ಲ, ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ, ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಆರ್ ದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಥವಾ ನೋ ನೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ? ಈಸ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ? ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಆಮ್ ಐ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಸೊ ಆಮ್ ಐ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆಮ್ ಐ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ. ಸೊ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಯು ಆರ್, ನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್? ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ. ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಹೌದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಇದ್ದರೆ ನೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್, ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡು ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐ ಡೂ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೌದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಡೂ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೋ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್, ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೋ ಐ ಕಾಂಟ್, ನನಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಡಸ್ ಹಿ ಪ್ಲೇ ಟೆನ್ನಿಸ್? ಅವನು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತಾನ? ಆಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಹಿ ಡಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಹಿ ಡಸಂಟ್. ರೈಟ್? ಡು ಡಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಲ್ಕ್? ನಾಯಿಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆಯೇ? ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ದೇ ಡೂ ಅಥವಾ ನೋ ದೇ ಡೋಂಟ್. ರೈಟ್? ಡಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್? ನಿನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆಯೇ? ಎಸ್ ಶಿ ಡಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಶಿ ಡಸಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇಸ್ ಶಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್? ಅವಳು ಶಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಎಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಈಸ್ ಹಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು ನೌ ಎಡೇಸ್?
ಅವನು ನಿನ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಾ? ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ? ನೀನು ಇನ್ನೂ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಥವಾ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್. ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್? ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಥವಾ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್? ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸಂಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೆಂಟ್ ಮಿ ದ ಮೇಲ್? ನೀನು ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀಯಾ? ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕಿರಣ್? ನೀನು ಕಿರಣ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಎಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅಥವಾ ನೋ ಐ ಡಿಡಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೀನು ಕಿರಣ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಡಿಡ್ ಯು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ನೋ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ? ಅವನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ? ಎಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ನೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಡಂಟ್. ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ? ನೀನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ನೋ ಐ ವೋಂಟ್ ಅಥವಾ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ದೇರ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಟುಮಾರೋ? ನೀನು ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯಾ? ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಥವಾ ನೋ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಂದ. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಐ ಡಿಡ್, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್, ಎಸ್ ದೇ ಆರ್, ಎಸ್ ವಿ ಆರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.